الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا
فلما ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام
الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muslimin dan dengan Allah kita mohon pertolongan. Hadirnya kita kemari di tempat yang mulia ini semata-mata atas maunah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal fi semuanya kita mohon dibantu oleh Allah fi umurid dunya waddin, dan dalam hal urusan agama. Dalam hal urusan dunia kita Allah kita juga untuk kita sukses di dunia, bahagia di dunia, senang di dunia. Semua itu atas maunah pertolongan Allah. Lebih-lebih dengan akhirat. Karena dunia jika dibandingkan dengan akhirat, maka sungguh hampir tidak ada perbandingan. Bahkan boleh dikatakan tidak ada perbandingan dunia dengan akhirat. Dari segi kualitasnya, dari segi kuantitasnya juga, dari segi nikmatnya, dari segi hal-hal yang positif, bahkan dari hal-hal yang negatif juga tidak ada perbandingan. Bahkan ketika dibandingkan bagaimana panasnya dunia dengan panasnya akhirat, tidak ada perbandingan. Dalam hal yang positif, ketika dibandingkan dunia, sekiranya dunia ini kana ta'dilu indallahi janaha ba'udah, sekira dunia ini begitu penting, maka seyogianya, selayaknya orang-orang yang ingkar kepada Allah masaka tidak boleh dapat minum kafiram minhu syurbatama. Idealnya orang-orang yang ingkar pada Allah nggak dapat minum dia. Tapi kenapa hari ini di dunia ini orang taat dapat minum? Bukan hanya minum, dapat makan. Bukan hanya dapat makan, dapat semuanya dari alam ini, bahkan gratis sama sekali. Maunya Allah tidak memberikan. Hai orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang memboikot agama Allah, orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang yang menjadikan agama sebagai musuhnya, layaknya kamu nggak dapat minum. Sejumlah apa nggak dapat minum? Syurbatan, walaupun satu teguk sekalipun. Itu idealnya. Ketika kita bertanya, jadi kenapa dapat? Itulah dunia. Maksudnya adalah udahlah, ini kan dunia, ambil aja dunia. Dunia nggak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena perbandingannya Allah sebutkan seperti dunia dibanding segi fasilitas yang Allah berikan.
Maka akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu lebih baik bagimu. Ada kalimat wal akhiratu khairu wa abqa, wal akhiratu khairul laka minal ula. Berarti dunia adalah fasilitas, dunia adalah tahapan, dunia adalah satu dari beberapa periode yang akan kita lalui. Maka kata Allah, jangan ingkar. Baik macam-macam. Baik kau pernah ngelung, kaifa takfuruna billah. Mengapa anda ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal kamu tahu. Pura-pura enggak tahu. Kamu sadar itu, pura-pura enggak sadar. Kamu paham, pura-pura enggak paham. Wa kuntum amwata, kamu berasal dari nol, dari sesuatu yang tidak ada sesuatu. Kita berasal dari tidak ada. Wa kuntum amwata, kamu bergerak kilometer nol, tidak ada, tidak, belum naik jarum, masih nol. BBM-nya belum jalan, mesinnya belum panas, benar-benar dari tidak ada. Sebelum orang tua kita, yuh lemak katanya, orang ayah katanya, ya intal itu tanya orang mupalo. Mak katanya orang dalam kawin, ayah kita belum nikah, kita belum tahu di mana dan tidak ada. Inilah wa kuntum amwata. Maka kita bergerak dari tidak ada. Fa ahyakum, lalu Allah menghidupkan kita sesuai dengan tempat lahir masing-masing, sesuai dengan kandungan orang tua kita masing-masing. Fa ahyakum, saking Allah menghidupkan manusia, Allah menjelmakan manusia ke permukaan bumi, sampai kita harus menyediakan fasilitas rumah sakit bersalin. Itu fa'ahyakum. Jadi pergi rumah sakit bersalin, rumah sakit ibu dan anak, itu bahagian dari fa'ahyakum. Adanya rumah sakit bersalin, tempat seorang ibu dilayani dalam hal melahirkan, itu karena Allah telah berfirman, fa'ahyakum, kami menghidupkan kamu melalui apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah mengeluarkan kamu melalui perut ibumu masing-masing. Fi butuni ummahatikum, butun itu perut. Maka tanya zaman dia lihat apa je hai butin ke, butin, butun maksudnya itu adalah perut. Nah, karena adanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, maka hari ini ada kita mengerjakan, membuat, menyediakan fasilitas tempat bersalin alias madung, karena Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Kemudian hamba Allah yang mulia, tahap yang selanjutnya setelah fa'ahyakum summa yumitukum, pada saatnya kita akan mati, pada saatnya kita akan berakhir. Hampir setiap hari kita dengar pengumuman, kita baca grup pengumuman di mana-mana saudara kita terus satu persatu menjauh, menghilang dari kita, dan kita menghilang dari orang lain secara siklus yang tidak pernah berhenti. Hari ini kita dengar ada kawan kita yang meninggal, besok kawan kita mendengarkan kita yang meninggal, terus bergantian. Ho kapatah pate. Allah menjawab dalam surat yang lain, dari hana tak pernah masak dari na tu hanjut tabung. Orang-orang Jepang itu memproduk mesin-mesin dari ndak ada, dari hana mesin diproduk jadi mesin, ada namanya Honda dan sebagainya. Mami yarillah kamu dah ada pegot dari hana je pernah mesin, apalagi yang hanya sekedar rusak. Kita dari tidak ada diciptakan oleh Allah, setelah mati itu kan tinggal dibangkitkan kembali, kan hanya tinggal kebesaho tulang belulang. Maka Allah menjawabnya, jangan kamu anggap
bahwa Allah tidak mampu membangkitkan kamu, menghidupkan kamu kembali yang sudah jadi tulang belulang itu, padahal dari tidak ada saja Allah mampu menciptakan. Jadi itu periode summa yuhyikum. Maka tidak benar dan mesti dibantah ketika ada orang-orang yang ambil jalan pintas, cara sumiki pintas. Tak terfikir, yang pah terfikir pintas-pintas macam putra pintas-pintas, udip gebibu, mati ke tanam. Aku fikir dua perkara agak selesai. Udip aja bu, mati tanam. Padahal ketika kita hidup harus ada riwayat-riwayat pekerjaan, riwayat-riwayat amal, kesan-kesan amal yang semuanya akan kita bawa untuk akhirat. Sedangkan ketika sudah mati adalah persiapan untuk hari akhirat, yaitu summa yuhyikum. Pada akhirnya kita akan mendapatkan tahapan summa ilaihi turja'un, dan kepada Allah kita akan semua mempertanggungjawabkan, melakukan reporting, melakukan pelaporan-pelaporan, melakukan pertanggungjawaban karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Maliki Yaumiddin, raja di hari kemudian, penguasa di hari kemudian, pemilik hari kemudian, yang secara sentralistik tidak ada lagi perwakilan-perwakilan. Ketika kita baca ayat-ayat tentang ukhrawi, tentang akhirat, hari akhirat sudah tidak berlaku struktur kepemimpinan. Hana berlaku le idunya anak kecil, lang akhirat hana li pilih kecil. Idunya anak presiden, lang akhirat hana presiden. Idunya anak perintah sembahyang, di akhirat sudah tidak ada perintah, tidak ada taklif, tidak ada beban. Jadi tidak perlu susah. Nyomonyo idunya puasa uro menteng, nyo akhirat pu malam-malam hana le, tidak ada lagi taklif. Bahkan disebut kalau untuk perempuan azwajum mutahharah. Untuk perempuan azwajum mutahharah, yang jauh berbeda dengan situasi dunia. Perempuan di dunia ada masa menstruasi, ada masa datangnya haid. Di akhirat sudah tidak ada lagi. Jadi baik gabu untuk pakai cuma di akhirat. 14 softtek, tidak ada cerita itu lagi. Di akhirat sudah tidak melahirkan. Di akhirat sudah tidak ada beban-beban yang dirasakan oleh siapapun juga. Kalau di dunia salat subuh 2 rakaat tambah sunat-sunat. Kita tadi ada sujud tilawah, sunat-sunat, tambah kunut, sunat-sunat. Di akhirat sudah tidak ada beban. Jadi akhirat sebagai an-naimah, tempat oleh Allah memanjakan kita dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita sering mendengar istilah-istilah manja. Berbelanjalah di mall ini, di mall ini. Para pelanggan akan dimanjakan dengan pelayanan-pelayanan. Tapi tetap bayar. Sementara akhirat Allah manjakan kita dengan nikmat-nikmat, semuanya free total, enggak bayar, benar-benar menikmati. Sehingga disebutkan naim pakai ya, bukan naim tapi naim, ada ya di sana. Sangat nikmat, enggak tahu bilang kita. Maka tidak ada perbandingan. Bahkan sampai di dalam kitab-kitab ditulis, sekiranya bidadari sempat meneteskan ludah di atas permukaan bumi, yang dibayang-bayangkan dalam surga itu bidadari, sekiranya sempat menetes satu liurnya, setetes air liurnya ke bumi, maka akan habis semua manusia meninggal gara-gara merebut ingin menyentuhnya liur itu. Sekiranya itu terjadi, musuban tak dengar, hai nak ia babah bidadari Pak Karhut musuh Pak Karhut musuh Medan mandung orangnya pelung Medan yang merupah-rupah.
Mampu je meninggal urang, tanya hoka ibabahnya hoka, mana liur itu dah diambil sama dia. Taplung tak let tak apa je cak tanya. Takut tak tumung lagi tanya ipah tanya legop. Jadi habis bak apa bak merebut-rebut peluang ya tu gom ia babah bidadari. Tapi menyoi di dunia merupa-rupa peluang baik tahu kena. Hamba Allah jamaah yang mulia, itu ilustrasi bagaimana indahnya dan tidak bisa dibandingkan. Sama juga dengan ilustrasi eksperimen yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali ketika mengilustrasikan bagaimana pedihnya siksaan neraka. Bayangkan sih, sehingga dia menulis, sekiranya engkau ingin merasa-rasakan, ingin meraba-raba, ingin bagaimana melakukan perbandingan-perbandingan, bukalah sandalmu berjalan di tepi pantai, yang pantai itu dibakar oleh panasnya matahari, padahal kamu bisa mengetahui betapa jauhnya matahari dari bumi. Yang ahli-ahli fisika mungkin ada ilmu proyeksi perbandingan radius bumi dengan matahari. Yang jelas bukan dalam hitungan yang kecil, dalam hitungan yang besar, miliaran kilometer, hampir kita tidak tahu. Nanti dibaca buku-buku ahli fisika perbandingan betapa jauh bumi. Jiuh bumongan matauro, kalau lagi jiuh lancang garam pun dan ada kewajiban. Pada akhirnya tanpa kita rasakan dan tanpa kita ketahui jadwal ending berakhirnya kita games, habis permainan ini adalah ketika Allah membuat kita kenyang. Dalam hadis, Allah akan membuat kita kenyang semua. Di dunia enggak ada kenyang, enggak ada yang kenyang. Sehingga di dalam hadis disebutkan, sekiranya manusia itu diberikan satu gunung emas, ukasibnya dia tetap tidak akan merasa cukup. Sekiranya manusia di dunia ini sudah miliki 100 rumah, pasti yang dia pikirkan ke 101. Sekiranya di dunia ini manusia puas, sekiranya dia sudah banyak mendapatkan uang, pasti yang dia pikir uang lagi. Tetapi Allah akan membuat kita semua kenyang. Maka saatnya manusia kenyang, yaitu ketika manusia diberikan makanan yang bernama bitturab, yaitu tanah. Taculok lang tanah, tatanam ibarat rawai. Itulah dalam hadis disebutkan oleh Nabi, manusia tidak akan kenyang walaupun diberikan gunung emas, pasti dia bercita-cita dapat gunung emas lagi. Yang punya sepeda bercita-cita dapat sepeda motor, yang punya sepeda motor dapat mobil, yang punya mobil dapat model baru, yang punya semua kita ingin beranjak secara secara grafiknya menaik. Semua kita ingin, termasuk di dalam dunia jabatan, termasuk di dalam dunia bisnis. Yang na gerubah bercita-cita adik jut buna kios, yang nak kios adik dia benar kedai-kedai klep, walaupun saya klep top le kan. Yang nak kedai klep bercita-cita dapat satu pintu ruko, yang nak ruko adik nak supermarket, yang nak supermarket bercita-cita dia dapat mall, yang nak mall adik dapat yang besar-besar lagi, yang multi besar. Itulah cita-cita manusia. Kapan baru enggak bercita-cita lagi? Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semua cita-cita itu kandas dan ending berakhir. Semoga kita menjadi orang yang berakhir dengan sebuah kebaikan, sebagaimana doa yang sering kita ucapkan, yaitu Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hayat kami, riwayat hidup kami, akhir cerita kami dengan sebuah kemenangan. Dan hindarilah kami ya Allah wala tahtim ajalana bisu'il khatimah. Semoga kami tidak berakhir dengan keburukan alias ujung. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihi ma'ab. Wassalamu alaikum.